प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें व शेयर करना न भूलें। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इन्हां शब्दों का प्रगटावा करते श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी सांझे उम्मीदवार और हल्के के मुख्य सेवादार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पत्रकारों को दस्सिया कि अपने आप को ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करने का दावा करने वाले ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने पिंड दोदा की दाणा मंडी विखे कांग्रेस पार्टी वालों रखी गई रैली में भीड़ इकट्ठी करने लई सरकारी बसां की नजायज़ दुरवरतों की है, जिस दौरान जानकारी अनुसार लगभग 500 बसां आईयां सन, जिसका लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए का सरकारी खजाने में चूना लाया गया है। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल का नाम अपने नाम नाल जोड़ के ट्रांसपोर्ट मंत्री लोगों में अपने आप को प्रसिद्ध करके अपनी ताक जमाना चाहता है। कांग्रेस के तंज कसदे डिंपी ढिल्लों ने कहा कि PRTC का सब डिपू और गिद्दड़बाहा बस स्टैंड के नवीनीकरण का नींह पत्थर गिद्दड़बाहा तो चल के दोदा रैली में पहुंच गया, जिथे मुख्य मंत्री चन्नी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा के सब डिपू और बस स्टैंड के नवीनीकरण का उद्घाटन मुख्य मंत्री वालों दोदा विखे करना सिर्फ एक विखावा है, ताकि सरकारी बसां की कीती दुरवरतों से पर्दा पाया जा सके। उन्होंने कहा कि रैली दौरान अपने अधिकारों लई वख-वख जथेबंदियों वालों रोष प्रदर्शन करने वालों की कोई सुनवाई नहीं हुई, सगों उन्होंने जलील किया गया, जो निंदनयोग है। पत्रकारों के सवाल ते डिंपी ढिल्लों ने कहा कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया ते जो पर्चा कांग्रेस सरकार वालों करवाया गया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है, जो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करने की एक खोजी साजिश है। हाँ जी साहब, की कहना चाहूँगा जी पीसी करेंगे सर। सब तो पहला तो मैं तुहाडे इस माध्यम के जरिए सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल बड़ा ही सिख धर्म वास्ते एक अहम दिन सी। शहीद बाबा जी अजीत सिंह जी ते बाबा जी जुझार सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा सी, और चमकौर साहब का साका जो अक्सर ढाडी उहदियां वारां गाया करदे आ, ते उन्हां दे नाल जिहड़े सिंह शहीद होए सी, बड़ा वड्डा शहीदी दिहाड़ा सी। और इस दे चलदे मैनूं एक गल बड़ी अफसोस ना कहनी पै रही आ कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब चमकौर साहब तो खुद MLA और गिद्दड़वा हलके दे विच एक रैली करने वास्ते आए, ते शहीदी जोड़ियां दा ते शहीदी सिंघां दा एक वारी भी किते जिक्र नहीं किया। घट्टो घट्ट उन्हां दी इन्नी तां ड्यूटी बनदी सी भी चमकौर साहब दे विच एडा वड्डा साका वापरिया, छोटे साहिबजादियां दा वड्डे साहिबजादियां दा, ते तुसीं एक वारी सिर झुका के उन्हां नूं सलाम नहीं कर सके, फतेह नहीं अर्ज कर सके। इदू शर्म वाली गल की हो सकती है? एक बारी भी किसी होर उत्थे लीडर ने वड्डे साहिबजादियां दा जिक्र तक नहीं किया किसी ने। सिख कौम वास्ते इदू माड़ी गल की हो सकती है? वैसे ये रोज गल्लां करदे आ बेअदबी दियां कांग्रेस वाले। मैनूं बड़े शर्म नाल ये गल कहनी पै रही आ भी तुहानूं दूजियां वल नहीं बड़ियां उंगलां करनियां आउंदियां भी इन्हां ने बेअदबी कराती बरगाड़ी च, इन्हां ने हुण उत्थे जाण के कराता अपना हरमंदर साहब दे विच, ते इत्थे तुसीं कल की कीता? वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा होवे ते इत्थे तुसीं रंगारंग प्रोग्राम मनाओ। शर्म करो माड़ी मोटी, तुहानूं शर्म नाल डुब जाना चाहिदा कि अज जिस करके अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती आ कि ये मेरे चाचा जी का बेटा सरदार जगदीप सिंह जी ढिल्लों साहब, जिन्होंने आपां प्यार नाल हनी ढिल्लों कह दिंदे आ, इन्हां दी ट्रांसपोर्ट भी इन्हां दा कसूर सिर्फ इन्ना सी कि मेरे नाल रिश्तेदारी मेरे सके आ, मेरे सके चाचा जी का बेटा, इन्हां दियां बसां दे भी सारे रूट परमिट इन्हां ने कैंसल करते सी, ते कल ही मानयोग हाई कोर्ट ने इन्हां दियां सारियां बसां बहाल कर A to Z अज गड्डियां ऑन रोड
ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 500 ਬੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ CID ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ 5 ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਦੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਮੋਗਿਓਂ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲੇ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 500 ਬੱਸਾਂ ਮੀਨਸ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਤਾ, ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਦੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਦੌਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਪੂ ਖੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੌਲੇ ਵਾਲਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਦੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਈ। ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਬੜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਇਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਣਾਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਨੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਗਲ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਵੀ ਐਂ ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਭਰਾ ਆਪਦਾ ਬਾਹਲਾ ਡਾਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰੈਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ BDPO ਤੇ EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਕਾਨ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ,
ਤੇ ਦੇਈ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਬਾਕੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ 1,30,000 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਰਾਵੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਭਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਕੀ 1,30,000 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਹਾ ਸਵਾਹਾ ਸਵਾਹਾ, 1,30,000 ਕਿਤੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੌਥਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਤਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਐਂਟੀਸਪੈਕਟਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਐਂਟੀਸਪੈਕਟਰੀ ਬੇਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए एसएसपी ऑफिस दे के। गिद्धड़बाहा से पत्रकार गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।